Good morning, children. Today we are going to study the balance chapter of Sramka Mahatva. Sramka Mahatva. Just first തൊട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങാം. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, വായിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. Okay, here are some new words. Listen. संख्या, दिनों-दिन, परिश्रम, सिंचाई, उपज, उन्नति, भाग्य, पुरस्कार, चिलम. संख्या, दिनों-दिन, परिश्रम, सिंचाई, उपज, उन्नति, भाग्य, पुरस्कार, चिलम. ओके. राजपुर गांव में एक धनी किसान रहता था. उसका नाम था आमिर चंद. उसके पास बहुत सी जमीन थी. उसके यहाँ बहुत से आदमी खेतों में काम करते थे. उस किसान के दो लड़के थे, राजू और सूरज. जब दोनों लड़के बड़े हो गए तो किसान ने उन्हें आधी आधी जमीन बांट दी. साथ ही उसने काम करने वाले आदमी भी बराबर बराबर संख्या में बांट दिए. बड़ा लड़का था राजू, जो सुस्त और आलसी था. वह कभी अपने खेतों की ओर देखने तक नहीं जाता था. वह अपने आदमियों से कहा करता था, जाओ खेतों में जाकर काम करो. उसके आदमी मनमाना काम करते थे, काम कम करते थे, बातें आधी. वे बीड़ी और चिलम पीते हुए इधर उधर की गप्पे उड़ाया करते थे. न समय पर हल चलाने थे, न बीज बोते थे, न ठीक वक्त पर खाद डालते थे, न सिंचाई करते थे. धीरे धीरे उपज घटने लगी और बहुत कम हो गई. किसान का बड़ा लड़का गरीब हो गया. ओके, लिसन. राजपुर गांव में एक धनी किसान रहता था. राजपुर गांव, एक गांव में एक धनी किसान रहता था. गांव का नाम क्या है? राजपुर गांव. राजपुर गांव. राजपुर गांव में एक धनी किसान. किसान का नाम था आमिर चंद. आमिर चंद. ओके. राजपुर गांव में एक धनी किसान होता था. उसका नाम था आमिर चंद. उसके पास बहुत सी जमीन थी. जमीन मीन्स खेत, वयल. खेत मीन्स എന്താണ്? फील्ड, वयल. उसके यहाँ बहुत सी आदमी खेतों में काम करते थे. उसके पास बहुत से आदमी मीन्സ് ആളുകൾ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെ പക്കലാണ്? അമീർ ചന്ദിൻ്റെ അടുത്തല്ലേ. അമീർ ചന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധനികനായ ഒരു കിസാൻ ഫാർമർ, കർഷകൻ ആയിരുന്നു. उस किसान के दो लड़के थे, राजू और सूरज. उसके बेटे, अरे दो बेटे थे, नेम राजू और सूरज. जब दोनों लड़के बड़े हो गए तो किसान ने उन्हें आधी आधी जमीन बांट दी. മക്കൾ വലുതായി അല്ലേ. ലड़के बड़े हो गए तो किसान ने उन्हें आधी आधी जमीन എന്ത് ചെയ്തു? പകുതി പകുതി വീതിച്ച് നൽകി അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ उसके पास अधिक आदमियों बराबर संख्या में बांट दिए. രണ്ട് പേർക്കുമായിട്ട് ജോലിക്കാരെയും വീതിച്ചു നൽകി. ബഡാ ലഡ്ക ഥാ രാജു, ജോ സുസ്ത ഓർ ആലസി ഥാ. ബഡാ ലഡ്ക എങ്ങനെയുള്ളായിരുന്നു? വളരെ ആലസനായിരുന്നു അല്ലേ. വഹ കഭി അപ്പനെ ഖേതോं की ओर देखने तक नहीं जाता था. വയലുകളിലൊന്നും പോയി നോക്കാറേ ഇല്ലായിരുന്നു. ആര്? ബഡാ ലഡ്ക രാജു. वह अपने आदमियों से कहा करता था, जाओ खेतों में जाकर काम करो. उसके आदमी मनमाना काम करते थे. जाओ खेतों में जाकर काम करो. उसके आदमी मनमाना काम करते थे, काम कम करते थे, बातें आधी. वे बेड़ी और चिलम पीते हुए इधर उधर की गप्पे उड़ाया करते थे.
न समय पर हल चलाते थे, न बीज बोते थे, न ठीक वक्त पर खाद डालते थे. മൂത്തപുത്രൻ അല്ലേ, മൂത്തപുത്രൻ ആരായിരുന്നു? രാജു. രാജു എന്തായിരുന്നു? കൂടെയുള്ള ജോലിക്കാരോട് എന്ത് പറയും? നിങ്ങൾ വയലിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യ്. കൂടെ പോകാറില്ലായിരുന്നു, നോക്കാറില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മീകൾ ജോലിക്കാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. കറക്റ്റ് സമയത്തിന് വിതയ്ക്കാറില്ല, എന്താ കൊയ്യാറില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ. അതുപോലെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാറില്ല, സമയത്തൊന്നും ചെയ്യാതെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? വീടിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി വർത്തമാനം മന്മന ബാധ്യയും അധികം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയം ഇപ്പോൾ ഹൽ ചലാത്തേതേ. ഹൽ ചലാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലുകളൊക്കെ കൂട്ടുക, ആ ഒരു ഇതിനാണ് പറയുന്നത് ഹൽ ചലാന എന്ന് പറയുന്നത്. ना ठीक वक्त पर खाद डालते थे, ना सिंचाई करते थे. धीरे धीरे उपज घटने लगी और बहुत कम हो गई. किसान का बड़ा लड़का गरीब हो गया. അങ്ങനെ മൂത്തപുത്രൻ എന്തായി തീർന്നു? ഗരീബ് ഹോ ഗയ, ദരിദ്രനായി തീർന്നു. छोटा लड़का था सूरज, जो बहुत परिश्रमी था. वह सवेरा होते ही कंधे पर हल रखकर अपने आदमियों को पुकारता था. वह खेतों पर चलकर काम करे. वह आदमियों के साथ लेकर खेतों पर जाता, टटकर काम करता था. उसे देखकर उसके आदमी भी खूब परिश्रम करते थे. उसके खेतों में समय पर हल चलाया जाता था, समय पर बीज बोए जाते थे और सिंचाई की जाती. उसकी उपज दिनों दिन बढ़ती गई. वह अपने आदमियों को अधिक काम करके दिखाने पर पुरस्कार भी देता था. कुछ ही वर्षों में वह धनी भी हो गया. छोटा लड़का था സൂരജ്, ഇളയ മകനാണ് സൂരജ്. സൂരജ് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു? ബഹുത്ത് പരിശ്രമിയായിരുന്നു അല്ലേ, വളരെ കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? സെവേര, സെവേര മീൻസ് മോർണിംഗ്, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വയലുകളിൽ പോകും. എന്നിട്ട് കൂടെയുള്ള ആത്മീയങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ്, ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ആവോ ഖേത്തോം പർ ചൽക്കർ കാം കരേ, വയലിൽ പോയി നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം. ആത്മീയോം കെ സാത്ത് ലേക്കർ ഖേത്തോം പർ ജാത്ത, അവരോടൊപ്പം തന്നെ വയലുകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര്? സൂരജ്. ഉസേ ദേഖ്കർ ഉസ്കെ ആത്മീ ഭി ഖൂബ് പരിശ്രം കർത്തേ ഥേ, അവരോടൊപ്പം തന്നെ പരിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ. ആരാണ്? ഇളയ പുത്രൻ. ഇളയ പുത്രൻ്റെ പേരെന്താണ്? സൂരജ്. उसके खेतों में समय पर हल चलाया जाता था, समय पर बीज बोए जाते थे. അവർ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? വയൽ ഉഴുത് മറിച്ച്, ബീജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബീജ് നെല്ല്, ഈ വയലുകളിലൊക്കെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വിതയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് ബീജ് പോയേ ജാത്തേ എന്ന് പറയുന്നത്. और सिंचाई की जाती, उसकी उपज दिनों दिन बढ़ती गई. അങ്ങനെ ദിനവും ദിവസം കഴിയും തോറും അദ്ദേഹം എന്തായി തീർന്നു? ധനികനായി തീർന്നു അല്ലേ. വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വയലുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആരായി തീർന്നു? ധനികനായി തീർന്നു. അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ജോലിക്കാർക്കൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു? അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പുരസ്കാരങ്ങളും നൽകുമായിരുന്നു. कुछ ही वर्षों में वह धनी भी हो गया. चतुर पिता दोनों बेटों से फर्क समझता था. एक दिन उसने दोनों बेटों को बुलाया. बड़े लड़के से पूछा, क्या हाल है? ഒരു ദിവസം പിതാവിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? അമീർ ചന്ദ് മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലേ, ഇതൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് മക്കളെയും. അപ്പം കണ്ടു, ഒരാൾ എങ്ങനെയായി തീർന്നു? ദരിദ്രനായി തീർന്നു. മറ്റേയാൾ എങ്ങനെയായി? ധനികനുമായി തീർന്നു. അപ്പോഴോ രണ്ടുപേരെയും ഒരു ദിവസം ബേട്ടോ വെച്ച് രണ്ടുപേരെയും, മക്കൾ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. ബെഡേ ലക്കേസെ പൂച്ച, മൂത്ത മകനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക, ക്യാ ഹാൽ ഹേ, നിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? ഉസ്നെ കഹ മേ തോ ഗരീബ് ഹോ ഗയാ ഹൂ മേരാ ഭാഗ്യ ഹി ഖരാബ് ഹേ. മകൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ? ഇത് വളരെ മോശമാണ്, ഞാൻ വളരെ ദരിദ്രനായി തീർന്നു, എൻ്റെ ഭാഗ്യദോഷം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫിർ ഉസ്നെ ഛോട്ടേ ലഡ്കെ സൂരജ് സെ ഹാൽ ചാൽ പൂച്ച. അതിനുശേഷം ഇളയ മകനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് നിൻ്റെ അവസ്ഥ? സൂരജ് മുസ്കരാക്കർ ബോല. സൂരജ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? പിതാജി आपकी कृपा से दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति हो रही है. താങ്കളുടെ കൃപയാൽ
ഞാൻ വളരെ दिन रात दून दूनी और रात चौगनी उन्नति हो रही है ദിവസം ദിനം തോറും ഓരോ ദിനം കഴിയും തോറും ഞാൻ ആരായി തീർന്നു ധനികനായി തീർന്നു അങ്ങയുടെ കൃപ അങ്ങയുടെ ദയവ് കൊണ്ട് ആനന്ദ ആരഹ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് बूटे किसान ने कहा देखो तुम दोनों को मैंने जायदाद का बराबर भाग दिया वह भाग ही तुम्हारा भाग्य था तुम्हारे भाग्य में कोई अंदर नहीं अंदर केवल है जाओ और आओ में ബൂട്ടെ കിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രായമായ കിസാൻ കർഷകൻ അല്ലേ അവർക്ക് അറിവുണ്ട് അല്ലേ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഭാഗ്യം എന്തിനാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും രണ്ടുപേർക്കും തുല്യമായി അവരുടെ ഖേത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരെ ജോലിക്കാരെയും വീതിച്ച് നൽകി അവരവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലാണ് ഭാഗ്യം വരുന്നത് അല്ലേ അത് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് ആവോ ജാവോ എന്താണ് വരൂ അല്ലേ എന്നോടൊപ്പം വരൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ പോകൂ അതിലാണ് ഭാഗ്യം ഇരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തുമാരെ ഭാഗ്യമേ കോയി അന്തർ നഹിഹേ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം അന്തർ മീൻസ് വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് अंदर केवल है जाओ और आओ में आओ राजू ने हैरान होकर पूछा पिताजी जाओ और आओ क्या है രാജു ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ചോദിച്ചേ പിതാജി ജാവോ അവർ ആവോ ക്യാ ഹേ ജാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പിതാനെ കഹാ തും സദാ അപ്പനെ ആത്മീയം സേ കഹത്തെ ഹോ ജാവോ കാം കരോ തും സദാ പിതാജി പറയുകയാണ് എന്താണ് कहता है कि पिताजी ने कहता है कि तुम सदा समय आरा कौन है फर्स्ट पर्सन राजू सदा समय आप आओ न कहते हैं जाओ काम करो सदा समय कहता है कि सदा समय ये कहता है कि जाओ काम करो किससे कहा आत्मियों से कहा आत्मियों तुम्हारा छोटा भाई अपने आत्मियों से कहता है आओ काम करे छोटा भाई क्या कहता है छोटा भाई कहते हैं कि आओ आत्मियों आओ खेतों में जाकर काम करने के लिए कहता है ओके എന്താണ് പറയുന്നത് छोटा भाई എന്താണ് പറയുന്നത് വരൂ വയലിൽ പോയി നമുക്കൊരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യാം പക്ഷേ മൂത്ത മകൻ എന്താണ് രാജു എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി ജോലി ചെയ്യൂ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമാണെന്നാണ് പിതാജി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് पिता की बात सुनकर बड़े लड़के की आंखें खुल गई उसे पता चल गया कि मिलकर मेहनत करने से ही उन्नति हो सकती है उस दिन से वह ठीक ढंग से काम करने लगा उसके खेतों की उपज भी बढ़ने लगी പിതാക്കി ബാത്ത് സുൻകർ അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് മക്കളുടെ കണ്ണ് തുറന്നു എന്നാണ് ആംഖ്യം കുറുകയും മീൻസ് കണ്ണ് തുറന്നു എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഉസേ പതാ ചൽ ഗയ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മേഹനത്ത് കർണേ സേ ഹി ഉന്നതി ഹോ സക്തി ഹേ പരിശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഉസ് ദിൻ സേ വഹ് ടീക്ക് ടങ് സേ കാം കർണേ ലഗ ആ ദിവസം തൊട്ട് ടീക്ക് ടങ് സേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറക്റ്റ് സമയത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഉസ്കെ ഖേത്തോങ്കി ഉപജ് ഭി ബെഡ്നേലേക്ക് അങ്ങനെ അവൻ്റെ വയലുകളിലും എന്താണ് ഉപജ് ഭി ബെഡ്നേലേക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള വരുമാനവും വർദ്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി വയലിൽ പോയി കറക്റ്റ് സമയത്ത് രാജു പോയി കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങി അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശബ്ദാർത്ഥാണ് പരിശ്രമം മേഹനത്ത് ഭാഗ്യ കിസ്മത് ഹക്ക് അന്തര് ധനി അമീർ ഉന്നതി തർക്കി ഉപജ് പൈദാവാർ ഓക്കെ ദിൻ ദൂനി രാത് ചൗഗനി ഉന്നതി ഹോന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുത്ത് തർക്കി ഹോന വളരെ അധികം വരുമാനം ഉണ്ടായി ഉന്നതിയിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദിൻ ദൂനി രാത് ചൗഗിനി ഉന്നതി ഹോന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ मौखिक फर्स्ट क्वेश्चन किसान का नाम क्या था किसान का नाम क्या था किसान का नाम था अमीर चंद ओके
രാജ്പുർ गाँव में രാജ്പുർ गाँव में किसान कौन से गांव में रहता था किसान कौन सा गांव में रहता था ഏത് ഗ്രാമത്തിലാണ് കർഷകൻ താമസിക്കുന്നത് രാജ്പുർ गाँव में ഏത് ഗ്രാമത്തിലാണ് രാജ്പുർ गाँव में ओके किसान ने अपनी जमीन के कितने हिस्से किए जमीन എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിച്ച് നൽകിയത് കിസാൻ ने अपनी जमीन के कितने हिस्से किए രണ്ടായിട്ടാണ് അല്ലേ രണ്ടായിട്ട് തുല്യമായിട്ടാണ് ആദി ജമീൻ ബാണ്ടി രണ്ടായിട്ടാണ് വേർതിരിച്ച് നൽകിയത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജു കൈസ ലഡ്ക ഥാ രാജു എങ്ങനെയുള്ള ലഡ്കയായിരുന്നു സുസ്ത ഔർ ആലസി ഥാ രാജു സുസ്ത ഔർ ആലസി ഥാ ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സൂരജ് കൈസ ലഡ്ക ഥാ സൂരജ് बहुत परिश्रमी लड़का था ओके बहुत परिश्रमी लड़का था नेक्स्ट लिखित किसान के लड़कों के नाम क्या थे किसान के लड़कों के नाम राजू और सूरज थे എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പേര് രാജു और सूरज किसान ने अपनी जमीन का बंटवारा कैसे किया കിസാൻ കർഷകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജമീൻ ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിച്ച് നൽകിയത് ആദി ബാണ്ടി തുല്യമായിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും ആയി വേർതിരിച്ചു നൽകി വീതിച്ചു നൽകി കിസാൻ കെ ദോനോ ലഡ്കോ മേ ക്യാ അന്തർ ഥാ രണ്ട് മക്കളിലും ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു രാജു വളരെ അലസനായിരുന്നു സൂരജ് അതുപോലെ എന്തായിരുന്നു പരിശ്രമിയുമായിരുന്നു അല്ലേ राजू अपने आत्मीयों से क्या कहता था രാജു अपने आत्मीयों से क्या कहता था എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് രാജു ജാവോ ജാക്കർ കാം കരോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ സൂരജ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആവോ ഖേത്തോം പർ ചൽക്കർ കാം കരേ വരൂ നമുക്ക് പോയി ജോലി ചെയ്യാമെന്നാണ് സൂരജ് പറഞ്ഞിരുന്നത് രാജു എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജാവോ ജാക്കർ കാം കരോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് सूरज अपने आत्मीयों को कब पुरस्कार देता था സൂര്യൻ ഏത് സമയത്തായിരുന്നു പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത് ആത്മീയംക്കോ കർഷകർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നൽകിയിരുന്നത് अपने आत्मियों को अधिक काम करके दिखाने पर അല്ലേ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കൂടെയുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് എന്ത് നൽകിയിരുന്നത് പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത് ഓക്കെ नेक्स्ट सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए किसान के कितने लड़के थे 2 3 4 എത്ര ലഡ്കയായിരുന്നു 2 ആരൊക്കെയായിരുന്നു രാജു और सूरज किसान का कौन सा लड़का सुस्त और आलसी था രാജു സൂരജ് दोनों ഏത് ലഡ്കയാണ് സുസ്ത और ആലസി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് രാജു ആരാണ് രാജു ആയിരുന്നു राजू के अहम काम करने वाले क्या पीते रहते थे पानी बीड़ी और चिलम दूध ഏതായിരുന്നു बीड़ी और चिलम राजू के खेतों की उपज का क्या हुआ बैठने लगी घटने लगी सूख गई രാജു के खेतों की उपज എന്ത് ചെയ്തു നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ घटने लगी सूरज अपने आत्मियों से क्या कहता था आवो काम करे जावो काम करे डूब मरो എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ആവോ കാം കരി വരൂ നമുക്ക് പോയി ജോലി ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് उदाहरण देखकर संयुक्त अक्षरों से शब्द बनाइए और उन्हें रिक्त स्थानों में लिखिए ശ്രവണ സംയുക്താക്ഷരങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള സംയുക്താക്ഷരങ്ങൾ വെച്ച് വാക്കുകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രവണ് പ ഡപ്പ മാ തുമേ ഉമ്മ അമ്മ ഇച്ച ബച്ച ഓക്കെ ശ്രവണ് ഇപ്പ ഡപ്പ ഇപ്പ വെച്ചുള്ള വാക്ക് സംയുക്താക്ഷരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പ മ
ഇമ്മ ഛ, ഡപ്പ, തുമ്മി, അമ്മ, ബച്ച. ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പഹല വർണ്ണ ബദൽക്കർ നയാ ശബ്ദ ബനായിയെ. പാസ്, ആസ്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പഹല വർണ്ണ ആദ്യത്തെ വർണ്ണം മാറ്റി നയ ശബ്ദം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പാസ്, ആസ്. പാസ്, ആസ്. പാസ്, ആസ്. ആസ്. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡാണ് ബഡേ. ബഡേ, വീട്. കാം, दाम. Okay, पास, आस, बड़े, पेड़, काम, दाम. Okay. इधर हार, दाल, रात, सुस्त. ओके. इधर, उधर, हाल, लाल, रात, सुस्त. ആദ്യത്തെ പഹല വർണ്ണ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നമുക്ക് ശബ്ദാർത്ഥം ഏതാണെന്ന് നോക്കാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പറഞ്ഞു. അത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. പരിശ്രമം, പരിശ്രമം. മേഹന, പരിശ്രമം. മേഹന, എന്താണ്? മേഹന, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. മേഹന, പരിശ്രമം. മറ്റൊരു വാക്കാണ് മേഹന, പരിശ്രമം. നെക്സ്റ്റ് ഭാഗ്യം, ഭാഗ്യം. കിസ്മത്ത്, പത്ത്, അന്തരം. അന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വ്യത്യാസം, മക്കൾ തമ്മിലുള്ള വർക്ക് നോക്കിയിരുന്നാലാണ് കൂടെ കിസാൻ. വർക്ക് അന്തരം. ധനി, അമീർ. പണക്കാരൻ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതാണ് അമീർ. അമീർ. ഉന്നതി, ഉന്നതമായ, അത്യുന്നതമായ. ഉപജ്, പൈതാവ. പൈതാവ. ഓക്കെ. പരിശ്രമം, മേഹനത്. പരിശ്രമം, മേഹനത്. ഭാഗ്യം, കിസ്മത്. ഹക്ക്, അന്തര്. ഖനി, അമീർ. ഉന്നതി, തക്കി. ഉപജ്, പൈതാവ. ഓക്കെ. किसान के कितने लड़के थे? कितने लड़के थे? 2 लड़के थे. किसान के 2 लड़के थे. 2 लड़के थे. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? കിസാൻ का कौन सा लड़का सुस्त और आलसी था? ഏത് ലഡ്കയായിരുന്നു സുസ്ത और ആലസി ആയിരുന്നത്? രാജു. ബഡാ ലഡ്ക അല്ലേ? രാജു. തേർഡ്
काम करने वाले क्या पीते रहते थे। राजू के हम काम करने वाले क्या पीते रहते थे। पानी, दूध, बीड़ी और चीलम। बीड़ी, बीड़ी और चीलम। बीड़ी और चीलम। राजू के खेतों की उपज का क्या हुआ। राजू के खेतों की उपज का क्या हुआ। എന്ത് പറ്റി. घटने लगी, घटने लगी. സോറി, രാജ് के खेतों की उपज का क्या हुआ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസിലെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബട്നെ ലേഗി, ഘട്നെ ലേഗി, സൂകെ. മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഘട്നെ ലേഗി എന്നല്ല. ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ ബട്നെ ലേഗി കൂടി. ഓക്കെ. कहता था. सूरज अपने आदमियों से कहता है कि जाओ काम करो नल्ला, आओ काम करें, आओ काम करें. ओके. किसान का नाम क्या था. മൗഖികിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, കിസാൻ കാ നാം ക്യാ था. കിസാൻ കാ നാം था എന്തായിരുന്നു, അമീർ ചന്ദ്. കിസാൻ കാ നാം, കിസാൻ കാ നാം, കിസാൻ, കിസാൻ अमीर चंद था. अमीर ओके. किसान का नाम था अमीर चंद, അല്ലെങ്കിൽ किसान का नाम अमीर चंद था. किसान कौन से गांव में रहता था. सेकंड क्वेश्चन. किसान ഏത് ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു വസിക്കുന്നത്. ഏത് ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, രാജ്പൂർ ഗാവ് മേ. കിസാൻ, കിസാൻ, കിസാൻ രാജ്പൂർ ഗാവ് മേ, गांव में रहता था. ओके. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. അല്ല, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. കിസാൻ കാ നാം ക്യാ था. കിസാൻ കാ നാം था अमीर चंद. ओके. किसान कौन से गांव में रहता था. किसान कौन से गांव में रहता था. किसान राजपुर गांव में रहता था. किसान ने अपनी जमीन से कितने हिस्से किए. എങ്ങനെയാണ്, आधी आधी बांटी. ओके. किसान अपने खेत, अपनी जमीन आधी आधी जमीन बांटी. ओके. थर्ड, जमीन. किसान, किसान ने, किसान ने अपनी जमीन किसान ने अपनी जमीन आधी आधी बांट दी. आधी 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 बांट दी. आधी आधी
बांधी. Okay. राजू कैसा लड़का था? राजू कैसा लड़का था? तो थोड़ी पढ़ेगा. फर्स्ट किसान का नाम था अमीर चंद. किसान का नाम अमीर चंद था. ओके. किसान जाजपुर गांव में रहता था. नेक्स्ट किसान ने अपने सेमी आधी आधी बांटी. ഒരുപോലെ രണ്ടുപേർക്കും പകുത്തു നൽകി അല്ലേ? രാജു कैसा लड़का था? राजू कैसा लड़का था? राजू सुस्त और आलसी था. सुस्त राजू सुस्त और आलसी लड़का था. ओके. പുറത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കിയേ. രാജു കൈസാ ലഡ്ക ഥാ. രാജു എങ്ങനെയുള്ള ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു? രാജു സുസ്ത ഓർ ആലസി ലഡ്ക ഥാ. വളരെ ഒരു അലസനായ ഒരു ലഡ്കയായിരുന്നു ആര്? രാജു. ഓക്കെ. സൂരജ് കൈസാ ലഡ്ക ഥാ. സൂരജ് കൈസാ ലഡ്ക ഥാ. വേ ബഹുത് പരിശ്രമി ഥാ. അല്ലേ? എങ്ങനെയുള്ള ലഡ്കയായിരുന്നു സൂരജ്? ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കിയേ. സൂരജ് बहुत परिश्रमी लड़का था. ओके. എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറുകൾ. കിസാൻ का नाम क्या था? किसान का नाम था എന്തായിരുന്നു? अमीर चंद. किसान कौन से गांव में रहता था? राजपुर गांव में रहता था. किसान ने अपने जमीन के कितने हिस्से किए? आधी आधी बांट दिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. राजू कैसा लड़का था? राजू सुस्त और आलसी लड़का था. राजू सूरज कैसा लड़का था? सूरज बहुत परिश्रमी लड़का था. सूरज बहुत परिश्रमी लड़का था. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, വൈൻഡ് അപ്പ് ദ ക്ലാസ്. നോട്ട്സ് എല്ലാം വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും. എല്ലാവരും മീനിങ്സ് ഒക്കെ 5 ടൈംസ് എഴുതി മാഡത്തിന് തിരിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബൈ.